اپوزیشن کا حکومت کے خلاف جنوری سے لانگ مارچ کا فیصلہ۔ نواز شریف کہتے ہیں جدوجہد عمران خان کو لانے والے کے خلاف ہے، دھاندلی کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ انتخابی عمل سے پہلے طے ہو جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے۔ نااہل شخص نے ملک برباد کر دیا، کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ نوکریاں چھین لی۔ سی پیک کے ساتھ بی آر ٹی والا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا بنی گالا میں زمین خریدنے کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی؟ آئین پر عمل کرنے والے کٹہرے میں یا جیلوں میں ہیں۔ نیب انتقامی کارروائی کے لیے بدبودار ادارہ قرار، کہا چیئرمین نیب اختیارات کا نازیبہ استعمال کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا تاریخ کی بدترین حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک کا فیصلہ۔ اکتوبر سے تمام بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کا نیا سیاسی اتحاد بنانے پر اتفاق، صوبائی سطح پر ریلیوں جلسوں کے انعقاد پر بھی تمام جماعتیں متفق۔ کانفرنس کے دوران اپوزیشن رہنما تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس تبدیلی پر تقسیم نظر آئے۔ پیپلز پارٹی جے یو ایف اے نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی۔ نون لیگ اور دیگر پارلیمانی جماعتوں نے اسپیکر کے خلاف قرارداد لانے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ زیر بحث نہ آ سکا۔ نواز شریف کی تقریر نشر ہونے دیں تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ ارکان کو ہدایت۔ چند وزراء اور مشیروں نے تقریر نشر ہونے پر قانونی چارہ جوئی کی تیاری کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے معاونین اور وزراء کو کسی بھی قسم کے ایکشن سے روک دیا۔ عمران خان نے کئی تقریروں میں پیش گوئی کی تھی کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی۔ ایک سے زیادہ بار کہا کہ یہ لوگ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں شور بھی مچا سکتے ہیں، چاہے جتنا شور مچا لیں میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان نے پیشکش کی تھی کہ مخالفین دھرنا دینا چاہتے ہیں تو کنٹینر ان سے لے لیں۔ نواز شریف پہلے سے صحت مند اور حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ اداروں کو تقریر کا از خود نوٹس لینا چاہیے۔ ڈھکوسلے اور شعبدے بازی سے بیمار ظاہر کر کے فرار ہوئے، اب وہ ملکی قانون کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا نواز شریف سے پوچھنا چاہیے اداروں کے خلاف بیانیہ کس کا ہے؟ جب چیزیں ان کے حق میں ہوں تو ادارے عدلیہ سب ٹھیک ہیں، جب وہ نہ ہو تو سب الٹ ہے۔ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس سے ملک یہاں تک پہنچا۔ آج اپوزیشن والے اپنی حسرتوں پر ماتم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان کا کہنا ہے منی لانڈرنگ پارٹی کانفرنس این آر او کی نئی درخواست تھی۔ اکثر شرکاء منی لانڈرنگ میں مطلوب ہیں۔ حکومت کو گھبراہٹ کا تانا دینے والے محلات کے تہخانوں سے بول رہے ہیں۔ نواز شریف جانتے ہیں واپس آئے تو شہباز پھر استقبال نہیں کرے گا، اب وہ واپس آئے تو اسٹیٹ کرمنل ہوں گے۔ پاکستان کو بہروپیوں سے بچانا ہے، حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ 2 سال کوشش کی کہ جمہوریت بچے۔ آصف زرداری کا اے پی سی سے ویڈیو خطاب، کہا سیاسی بونوں کو سیاست کا پتہ نہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم خود کو ذوالفقار بھٹو، ولی خان اور مولانا مودودی سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ اس اے پی سی کے بعد وہ پہلے شخص ہوں گے جو جیل میں ہوں گے۔ مولانا سے درخواست ہے ملاقات کے لیے آئیے گا۔ اے پی سی کے میزبان بلاول نے کہا حکومت پارلیمنٹ پر قابض ہے، اپنے ایوانوں کو آزاد کرانا ہوگا۔ میری تقریر سوشل میڈیا پر لائیو کیوں نہ دکھائی؟ مولانا فضل الرحمان اے پی سی کے دوران ہی ناراض ہو گئے، کہا حکومت ہماری آواز عوام میں جانے سے روکتی ہے مگر اے پی سی میں بھی ہماری آواز روک دی گئی۔ مولانا کا پیپلز پارٹی سے احتجاج، بلاول بھٹو نے شری رحمان اور مریم اورنگزیب کو بھی بلا لیا۔ بلاول اور شری رحمان مولانا کو سمجھاتے رہے مگر وہ خفا ہی رہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا، میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑ دی، انہیں مبارکباد۔ اے پی سی سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی مشاورت ہوئی۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ ایک صحافی نے شہباز شریف سے پوچھا ووٹ کو عزت دو یا مفاہمت کو؟ شہباز شریف کا جواب تھا جو آپ سمجھیں۔ اپوزیشن نے حکومت کو ڈیل کی پیشکش کی تھی، ڈرافٹ بھیج کر کہا تھا دستخط کر دے تو اے پی سی ہوگی نہ احتجاج۔
कानून साजी में भी साथ देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का दावा, प्रोग्राम एतराज है में अपोजिशन का ड्राफ्ट भी दिखा दिया। शहबाज गिल ने एपीसी को करप्ट अशराफिया का गठजोड़ करार दे दिया। कहते हैं शरीफ फैमिली बिलावल भुट्टो के पास हाजिर है। ये कहते थे अली बाबा 40 चोर को भागने नहीं देंगे, आज उसी के घर बैठे हैं। इन सबका मुकद्दर जेल है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं सारे गंदे अंडे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ के मुताबिक 35 साल मुल्क में आमरीत रही। उन्होंने ये नहीं बताया कि 15 साल वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे। नवाज शरीफ ने खुद कठपुतली के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता ये है, मैं हुकूमत में हूँ तो सब ठीक है। अगर फौज उन्हें हुकूमत लाने के लिए किरदार अदा नहीं करती तो वो नाकाबिल कबूल है। मियां साहब को कोई समझाए, अवाम ने 2018 में वाकई वोट को इज्जत दी। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। फैसल वाडा ने कहा हट्टा कट्टा झूठा मफरूर नवाज शरीफ बाहर बैठकर अपनी चोरी छुपाने के लिए खुद को एक्सपोज करता रहा और बताता रहा वो इख्तिदार में कैसे आया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम के साथ वतन दुश्मनी का ऐलान कर दिया। कौम ने सजा याफ्ता इश्तहारी मुजरिम का कानून के खिलाफ लाइव भाषण सुना। शहजाद अकबर ने कहा कि कौम ने सजा याफ्ता इश्तहारी मुजरिम का कानून के खिलाफ लाइव भाषण सुना। नए इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमत को घर भेजना है तो असेंबली से इस्तीफे क्यों नहीं? नए इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमत को घर भेजना है तो असेंबलियों से इस्तीफे क्यों नहीं देते? पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत क्यों नहीं छोड़ देती? सोशल मीडिया पर लोगों के अपोजिशन से सवालात। नवाज शरीफ को पहली फ्लाइट से वापसी के ऐलान का मशवरा भी दे दिया। तमाम जमातों की सोच है हुकूमत खत्म हो तो इख्तिदार पर कब्जा कर लें। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं माफियाज को जमा करके जाली हुकूमत बनाई गई। असल मसला मुल्क में शफाफ इलेक्शन का है। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। जमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम का क़याम चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है नवाज शरीफ, बिलावल, जरदारी सब अपनी हुकूमत की बात करते हैं। वोट को इज्जत से पहले आप वोटर्स को तो इज्जत दें। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मौजूदा और पहले के हुक्मरान दोनों ही अच्छे नहीं। ये सब लोग अपनी हुक्मरानी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध कार्ड, MQM ने महाजर कार्ड खेला। अवाम की खातिर MQM के साथ बैठने को तैयार हूँ। MQM पाकिस्तान का कराची के अवाम को हुकूक दिलाने के लिए 24 सितंबर को एहतजाजी रैली का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क में जहां भी हक तलफी हो रही है वहां सूबे बनाए जाएं। 1100 अरब की खैरात शहर में लगाने और मसाइल के हल के लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा। खालिद मकबूल का जमात इस्लामी के हुकूक कराची मार्च की हिमायत का भी ऐलान। 7 किलोमीटर के लिए सिर्फ 4 एहलकार। वीराने में गश्त के लिए सरकारी गाड़ी है न मोटरसाइकिल। गुजरपुरा लिंक रोड जराइम पेशा अफराद के लिए आसान टारगेट पॉइंट बन गया। डकैती के वारदातों में आए दिन इजाफा। इसी इलाके में खातून से बच्चों के सामने गैंग रेप हुआ था। क्रोल चौकी की हदूद में 5 गांव, जंगल, स्टेडियम और फैक्ट्रियां शामिल हैं। चौकी के 2 जवान सुबह से शाम और 2 रात को प्राइवेट मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं। कराची की नन्ही मरवा के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुलजिम फैज और अब्दुल्ला के DNA मैच कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नशे में बच्ची से ज्यादती की जिस दौरान वो दम तोड़ गई थी। मुलजिम नवाज तफ्तीश में बेकसूर साबित। टिकटॉक बनाने का शौक जान ले गया। कराची के बल्दिया रईस कोट में टिकटॉक बनाते हुए 3 नौजवान नदी में डूब गए। नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं।
सिंध और पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। पोलियो रजाकार लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया था। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 640 नए केस रिपोर्ट। वायरस के बायस एक शख्स जाम बहक हुआ। बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा अहम तरीन M8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। शाहराह की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान होगी। मंसूबों से इलाके में पाया जाने वाला एहसास महरूमी खत्म होगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।